مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بالمصطفى بين قاصدنا
سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد حببتها بمجد أستغفر به ولا عمر مضى وشهور هدنا
Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdihi wa nabiyyi wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, wassalatu wassalamu alayka ya Habiballah, wassalatu wassalamu alayka ya Anbiyallah wa ala alikum aslikum ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lizakirin hamdan yu'afiru wa yukafi madidah. Nahmaduka ala jami'i ni'amika ma'alimnahu min hawa ma lam nazkuruka ala jami'i ni'amika ma'alimnahu min hawa ma lam na'lam ala kulli hal. Allahumma ya muhawwiral hal hawwil halana ila hasanil hal. Allahumma ya muhawwiral hal hawwil halana ila hasanil hal. Allahumma ya muhawwiral hal hawwil halana ila hasanil hal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa atrabihi wa ahli baiti ajma'in. Allahumma ja'al thawaba dhalika fi sahaibihi sallallahu alaihi wasallam. اللهم اعط الوسيله والفضيله والشرف والدرجه الرفيعه مقام محمود الذي وانت انك لا تخلف الميعاد. اللهم احفظنا والحاضرين بذكرته وامتنا على سنته واستعملنا بطاعته واورثنا حوضه واسقنا بيده شريف شربة حنية مريئة لا تفنع بعدها ابدا. ثم بصائب آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وجميع عباد الله الصالحين. ثم بصائب أصحاب الحاضين المحضين والراشدين والمرسلين ذوي القدر العظيم والبعض جليس ساداتنا وإمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم بصحائب سبطين الشهيدين المقربين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله حسين والعمين الشريفين عند الله وعند الناس أبي عمرة حمزة وأبي فضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواجهم وخيرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة المجتهدين والمقدمين بالدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى بصائب منزل هذه البردة سيدي شرف الدين محمد الفوزري. اللهم انفعنا ببركته في الدنيا والآخرة. ثم بصائب أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب أقطاب وأبدال ورجال من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركتهم وانفعنا من نفحاتهم وأمدنا من أمدادهم وألهنا من أحزابهم وإن علينا وعليكم على المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفسهم الطاهرات بالدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم بصائب وصائب الحاضرين والسامعين ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. اللهم جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا علينا محروما ولا عم محروما ولا عم بك مطروبا. أب اللهم بفضلك مسيئنا لمحسننا ومحسننا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا وهب لنا جميعا لمنك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اخرتنا من الدنيا شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقبلنا عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا يتوب له بحمد لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله فلا خوف ولا صوت قد ما دين الاخره ما حرم من الجنات احسن الله شريف لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين اللهم صل وبحله وصحبه وحمده ومصلين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال من سلطان اولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين امين وتبيعنا من درجات المتقين من صفات المؤمنين من سيف المسلمين خالص الكريم بعد القول من دهنية وصل الرحمة نازلة بركة شاملة حضر سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أهل بيته وسائر سائر اتباعهم به ومحبتهم ومدين إلينا معهم أجمعين وإلى آله جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الصحابة الكل وعلى جميع القربى والنقابة والنجوى والأبدال والأوتاد والأقطاب والبوس إلى أولياء التصوف والخصوص والشيخ والمنافق الجيلان رضي الله وأهل بيته وأزواجه وسائر اتباعه ومريده ومريده به ومحبته إلينا معهم أجمعين وما إلى المسلمين والمسلمين المؤمنين مع خاصة مشهد مغرب بإحياء إلى مشمها ونقربها لقب إلى الله يعيذنا بالجنة وينفعنا بهم وبعلومهم ويمد عليه سرور أنوارهم ويعلينا من درجاتهم ويغفر لنا ولهم ويلحقنا بهم بخير ولطف وعافية وأمن السعادة والمعونة وبركة وإن الله يرزقنا كالتفته رزق الأشبال الأرواح من غير مشقة ولا ضير ولا نصر ولا تعب ولا تبيع وإن الله يرزق الجحيم عند الله في الدين الدنيا والآخرة إن الله يشفينا بجميع مرضاتنا من أمراض الأسقام شفاء عاجل الواحد العاجل شفاء وإذا بعد سقمنا أن الله يبلغنا زيارة الحرمين لعد الفرد سنسقين وإن الله يجعلنا أهل بيت واتباع جماعتهم منين مسلمين محسنين مؤمنين مستقيمين على الطاعة وعن المعصية المخالفة وإن الله يكثر لنا ثواب بالحق والأمر إن الله يلطفنا بهم بما جرت به المقادر إن الله يقضي حاجاتنا وييسر لنا ولهم مدين الدنيا والآخرة علينا وعليه سكرة الموت ويختم لنا ولهم بحسن خاتم شفاعة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم سنة وصحبه بالمناكب شهد الله لهم الفاتحة وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكامل الشريعة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam nikmat, seantaranya dapatnya kita berhadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita selalu dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat kasih sayangnya, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah daripada sebab musabab pada siang hari ini haul daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, dan begitu pula dengan di antaranya dari Suhaib al-Maulid Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, dan juga ayahanda Al-Habib Ahmad Aidil bin Hakim bin Husain al-Sagab, dan juga daripada kakek kami Al-Habib Hasanuddin bin Hasan al-Sagab, dan juga istrinya Yenako, dan termasuk daripada salah satu daripada orang-orang kita yaitu Mahdi Ibn Haji Hamdi. Mudah-mudahan daripada arwah-arwah kita, arwah orang tua kita, saudara-saudara kita mendapatkan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu tempat yang layak berkah daripada orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Salawat dan salam selalu kita haturkan ke hari junjungan kita, seorang nabi yang menerangi, yang menyebabkan adanya kita, yakni nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah ilmunya, wasilah syariatnya,
wasilah daripada keagungannya, akhir daripada kehidupan kita, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an adalah orang yang sempurna, salah satu di antara wali yang waspada, yang sudah husul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai kedudukan luhur dan yang tinggi, serta menjadi kutub, artinya pemimpin daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi cahaya yang menerangi hati, yang dituju semua manusia, yang suka memberi pertolongan dan orang-orang yang mendapatkan kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni Abu Muhammad, ayah daripada Muhammad, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, memiliki anak sebanyak 49 dan semuanya menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an adalah putra daripada Saleh, sebagaimana yang kita akan utarakan nanti silsilah beliau. Di antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an memiliki seorang ayah dan ibu yang bernama Saleh dan Fatimah, kemudian memiliki seorang kakek Musa, memiliki seorang kakek lagi Jangka Dausad, dan memiliki kakek lagi seorang Abdullah, memiliki kakek lagi adalah Yahya Zahid, memiliki kakek lagi Muhammad, memiliki kakek lagi Daud, dan memiliki kakek lagi Musa, memiliki kakek lagi Abdullah, memiliki kakek lagi Musa Al-Juni, memiliki kakek Abdullah Al-Mahdi, memiliki kakek Hasan Al-Musanna, memiliki kakek Al-Hasan Al-Sibit, yakni cucu daripada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, daripada keturunan Fatimah dan Ali karramallahu wajhah. Dan beliau adalah keturunan yang ke-16 daripada silsilah Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian daripada itu, salah satu daripada murid beliau menguraikan daripada nasab beliau, nasabun kana alaihi min syamsyid duha nuran wa min fawqas saba'i mabda. Silsilah keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an adalah bagaikan matahari di waktu dua, artinya begitu terang dan begitu jelas, dan bagaikan siang untuk munculnya cahaya di waktu subuh, artinya menunjukkan keagungan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasabun lahu fi wajhi Adam lu'matan munihat malaikatus sama'i sujudan. Silsilah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an ini adalah melekat di wajah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Karena itu malaikat langit diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nasabun kitabullahi awfa hujjatan fi madhi man za ya raumul hujuhat. Silsilah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini juga disanjung dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya barang siapa yang sengaja ingkar terhadap silsilah akan terkalahkan dalilnya. Artinya keturunannya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an adalah sudah termaktub di dalam Lauhul Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Yassir lana kullal umur wa afina min kulli hammin aw bala'in aw an. Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan selamatkanlah kami dari segala gelisah, bala serta kejahatan daripada orang-orang yang zalim. Ya Rabbana bil haikalin nurani al-bazi Abdul Qadir Al-Jilani. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keperantaraan pembesarnya para wali yang bercahaya cemerlang, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, asluk bina najhatul hidayati wahmina min syarri kulli ma'anida aujani. Langkahkanlah kami ke jalan petunjuk dan peliharalah kami dari perbuatan buruk dan orang-orang yang menentang kebenaran dan berbuat aniaya. Bi abihi Abdullah farrij karbana wa qadi hawaija Abdul Walhana. Dengan lantaran ayahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, yaitu daripada Saleh bin Abdul, hapuskanlah kegelisahan kami dan kabulkanlah segala hajat kami menurut daripada orang-orang yang memerlukan hajatnya. Ubijah kedustul ya ilahi aganini waja'alini min bahratil muhibbati fani. Dan dengan lantaran Sayyid Musa yang kesaudara Tuhan kami, berilah kami kekayaan dan jadikanlah kami dalam lautan cinta kepadamu yang telah hilang. Artinya kaya di sini adalah orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai akan nabinya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil kutub Abdullah dawami millati wa bi Yahya ahyil qulubil irfani. Dengan lantaran wali kutub
daripada Syekh Abdullah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Dengan lantaran Syekh Yahya Az-Zahid, hidupkanlah kami dengan makrifat atau pengetahuan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi Muhammadin wa abihi dawasal kusni sawab al-bahani wal wadi fil asmani. Dengan lantaran Syekh Muhammad dan Yahya Sayyid Daud, anugerahkanlah pakaian takwa kepada kami dan cintalah kepadamu sepanjang zaman. Artinya kita berwasilah kepada nama-nama keagungan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala di dalam hajat-hajat kita, baik itu hajat pakaian zuhud, pakaian takwa, dan pakaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tubina fi kulli ma qaddartahu wa bil juni Musa juz bi khair jinani. Silsilah kami terhadap apa yang telah engkau tentukan dengan lantaran Sayyid Musa al-Juni, anugerahkanlah kepada kami suatu surga yang mana di dalamnya mengalir air-air yang tidak ada hentinya. Bi anwar hasanil musanna nurani akali wala tatrukanil alwani. Dan dengan lantaran nurnya Hasan al-Musanna, jadikanlah penerang pada akal pikiran kami dan hindarkanlah kami dari ketergantungan kepada selain daripada engkau ya Allah. Wa abihi awal kutubi bahir sibtin nabil mustafa aghnani. Dengan antaran ayah daripada Hasan al-Musanna yang menjadi pembuka wali kutub yang bercahaya. Siapa itu? Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan anaknya dan cucunya adalah Al-Hasan wal Husain. Hasan Az-Zaki bin Imam al-Murtada hamil wasin gaisan nada al-Hattani, yaitu yang bersih jiwanya, yaitu Sayyid Hasan putranya Imam Ali bin Abi Thalib karramallah wajah, yang diridai Allah, yang menghindari prasangka sesama muslim lagi dermawan bagaikan hujan deras. Yassir lana kullal umur wa afina min kulli hammin wa bala'in aw fani. Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan selamatkanlah kami dari gelisah bala serta kejahatan orang-orang yang zalim. Itulah wasilah perantara munajat suatu hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melewati daripada keagungan kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu an, kita pandang dari keteguhan hati dan ketaatan daripada beliau. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu an pertama kali masuk ke dalam kota Irak ditemani oleh Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Sebelum mengenalnya, kemudian Nabi Khidir memberikan suatu persyaratan-persyaratan yang tidak boleh sekali-kali dilanggar oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, karena pelanggaran akan menjadi sebab perpisahan keduanya. Sebagaimana Nabi Musa alaihi wassalam berteman dengan Nabi Khidir radhiyallahu an, kemudian Nabi Musa terlalu banyak bertanya sehingga dengan pertanyaan itu menjadikan terpisahnya antara kedua. Nah, oleh karena itu kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu an duduk suatu tempat mana diisyaratkan oleh Nabi Khidir alaihi wasallam datang tempat itu, dan beliau berpesan, jangan sekali-kali engkau meninggalkan tempat ini sampai kembali pertemuan mereka dan memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ketaatan dan keteguhan syariat tersebut, pernah suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu an tidur di emperan istana Raja Kisra di daerah Madain di malam yang sangat dingin, yaitu akhir daripada munajatnya beliau, akhir daripada khalwatnya beliau. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu an bermimpi. Di dalam mimpinya itu beliau bangun yang menyebabkan beliau mandi janabat. Kejadian itu berulang sampai 40 kali di dalam mimpi tersebut. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu an naik ke atas pagar tembok dikarenakan takut tertidur lagi. Artinya di malam khalwat beliau sampai 40 kali mandi, dikarenakan terjaga daripada mimpinya, sehingga beliau naik suatu tempat agar tidak terjadi lagi beliau dalam keadaan mimpi, sehingga sucilah beliau sampai waktu subuh datang. Inilah kebiasaan Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu an, apabila berhadas beliau terus berwudu lalu saat sunat 2 rakaat, sehingga Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu an senantiasa dalam keadaan tidak pernah menanggung hadas, selalu dalam keadaan suci. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu an memiliki suatu tabiat
memiliki suatu kebiasaannya manakala beliau itu mimpi, dalam arti kata beliau itu berhadas yang mana mewajibkan dirinya untuk mandi janabat, maka beliau mandi. Bahkan pada suatu malam beliau pernah melaksanakan mandi 40 kali satu malam itu. Jadi kebiasaan beliau begitu, setelah mandi beliau berudu, setelah berudu beliau sholat sunnah wudu. Jadi bayangkan sholat sunnah wudu beliau 2 rakaat dikali 40 kali mandi berarti 80 rakaat. Itu sholat sunnahnya aja. Artinya apa? Inilah keagungan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Di antara daripada perjalanannya beliau pada suatu ketika 100 ulama ahli fikih Baghdad berkumpul untuk menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. 100 ulama ini masing-masing dari mereka membawa sejumlah masalah. Artinya 100 ulama, anggap satu ulama memiliki pertanyaan, satu pertanyaan maka 100 pertanyaan. Kemudian mereka datang menghadap beliau untuk di samping menguji, di samping juga untuk mengetahui kemampuan ilmu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Setelah para ulama itu duduk dalam majelis, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu menundukkan kepala. Tiba-tiba cahaya bersinar keluar dari dadanya, menembus dada 100 ulama fikih tersebut, sehingga hilanglah apa yang ada pada hati mereka, sampai masalah-masalah yang sudah dipersiapkan hilang begitu saja. Jadi 100 ulama yang menghadiri pengajian, menghadiri majelis sidin itu sudah dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu sebelum mereka mengeluarkan pertanyaan. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini sudah mengetahui apa-apa yang masalah mereka yang ingin kemukakan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah menjawab. Nah, begitu beliau memberikan suatu pertanyaan, artinya siapa yang ingin bertanya, 100 ulama yang membawa masalah tadi tidak ada lagi yang bertanya. Itulah keagungan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Artinya apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah orang yang dekat kepada Allah dan mengetahui apa yang diinginkan orang tersebut kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Para ulama tersebut menjadi bingung. Di antaranya juga ada yang gemetar, berteriak, dan sekali teriakan merobek-robek pakaian dan membuka tutup kepala mereka. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu naik ke kursinya sambil memberikan jawaban masalah mereka. Setelah lenyap memberikan jawaban masalah-masalah itu, akhirnya para ulama baru mengakui akan kelebihan atau karamah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, dan pada waktu itu juga mereka menundukkan kepada kepala mereka kepada Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Artinya ulama-ulama ini adalah ulama-ulama fikih, ulama-ulama yang ingin menguji akan keilmuannya Syekh Abdul Qadir Jilani, sehingga mereka itu merasa malu kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dengan kemaluannya itu, dengan merasa malunya itu, mereka tidak berani lagi memandang daripada wajah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu setiap harinya mengajarkan 13 macam ilmu kepada murid-muridnya, yaitu diantaranya tafsir Quran, hadis, ilmu fikih, usul, nahwu, tajwid, saraf, ilmu ma'ani, badi dan bayan, dan lain-lain. Diantaranya juga mantik dan tasawuf. Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu memberikan fatwa mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ulama Irak. Kagum atas fatwanya daripada Syekh Abdul Qadir Jilani sambil berkata, subhanallah, maha suci Allah yang telah memberikan kepadanya, yaitu kepada Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, ilmu yang begitu luas. Pernah Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu ditanya tentang suatu masalah, karena pada waktu itu para ulama Baghdad tidak mampu menjawabnya. Masalah itu ialah ada seorang laki-laki bersumpah kalau istrinya jadi ditalak 3.
maka ia akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian yang ibadahnya tidak sedang dikerjakan orang lain pada waktu itu. Bagaimana agar orang itu bisa selamat dari sumpahnya dan ibadah yang harus ia kerjakan. Ketika itu Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an menjawab, agar orang tadi selamat dari sumpahnya maka ia harus pergi ke Makkah Al-Mukarramah menunggu sepinya orang tawaf. Apabila sudah sepi, lalu ia mengerjakan tawaf 7 kali. Nah, dengan demikian ia telah lepas dari sumpahnya dan tidak punya tanggung jawab apa-apa. Nah, itulah solusi yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bagi orang yang mendapatkan suatu masalah dan masalahnya itu tidak bisa dipecahkan daripada ulama-ulama yang lainnya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, di antara karamah Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Abu Muzaffar Hasan bin Tamim Al-Baghdadi, seorang pedagang, datang kepada Syekh Ahmad dan bin Muslim bin Darwah Ad-Dabasi pada tahun di 500-an dan berkata kepadanya, wahai tuanku, saya telah menyiapkan kafilah yang akan membawa dagangan seharga 700 dinar ke negeri Syam. Artinya ada seorang pedagang yang sudah keliling naik ke ulama-ulama Baghdad untuk memberikan mengutarakan hajatnya di dalam berdagang. Semua ulama itu mengatakan dia mati terbunuh dalam perjalanan. Kemudian tidak ada solusi yang dia dapatkan, terakhir dia menaiki daripada rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Maka Syekh Ahmad berkata, jika kamu pergi kepada tahun ini, kamu akan terbunuh dengan barang daganganmu yang akan dirampas atau dirampok orang. Setelah kejadian tersebut, Abu Muzaffar pergi meninggalkan Syekh Ahmad dengan membawa perasaan sedih. Di antara ulama-ulama yang lain, pendapatnya seperti itu semuanya. Artinya, manakala dia melaksanakan dagangannya di dalam tahun itu, maka dia mendapatkan suatu musibah. Dalam perjalanan pulang, Abu Muzaffar berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Artinya apa? Syekh Abdul Qadir Jailani ini penampilannya sangat-sangat luar biasa, sederhananya. Tidak seperti ulama-ulama yang begitu mentereng. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kampungnya itu tidak begitu dihiraukan. Tidak begitu dihiraukan. Sehingga mereka pun selalu mendatangi ulama-ulama yang tersohor. Di antara ulama-ulama tadi itu tidak memberikan pendapat, tidak memberikan jawaban, tidak memberikan kepuasan. Dan terakhir setelah pedagang ini putus asa, beliau berangkat ke rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya apa? Syekh Abdul Qadir Jailani begitu sederhananya orangnya. Begitu zuhud, begitu sederhananya. Sehingga di antara ulama yang lain, ulama yang paling terakhir yang didatangi itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam perjalanan itu, Syekh Ahmad tadi ini menemuinya. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Berkata kepada pedagang, pergilah. Maka kamu akan selamat dan kembali akan membawa keberuntungan yang banyak. Urusan yang lainnya akulah yang akan menanggungnya. Artinya inilah seorang ulama yang diinginkan oleh pedagang. Artinya hajatnya dikabulkan untuk tetap berangkat. Masalah daripada balak tadi itu Syekh Abdul Qadir Jailani yang menanggungnya. Mendengar ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu yang demikian, maka berangkatlah Abu Muzaffar beserta kafilahnya ke negeri Syam, dan ternyata mereka bisa berdagang dengan harga yang begitu berlipat. Artinya mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Pada suatu hari Abu Muzaffar masuk ke dalam WC dan ketika keluar ia lupa membawa uangnya 1000 dinar yang ia bawa masuk ke dalam, yang diletakkan dalam WC. Sampainya di rumah ia mengantuk dan tertidur. Dalam didatangi oleh orang Arab Bedui yang merangkap. Artinya pedagang tersebut balik dari dagangannya, kemudian istirahat di suatu tempat sehingga dia ini menunaikan hajatnya, kemudian sesuatu ada tertinggal dan langsung tidur. Kemudian di dalam tidurnya dia bermimpi apa yang diutarakan yang puluhan ulama tersebut, bahwasanya dia mendapatkan musibah. Dia bermimpi, dia temui musibah-musibah itu
di dalam mimpinya. Di antaranya orang Arab Badui yang ada yang mendatangi dan memukulnya dengan pedang serta membunuhnya. Maka ketika ia terbangun dari tidurnya dengan gemetar, ketakutan, dan menemukan berkas darah di lehernya dan ia masih merasakan sakit. Artinya apa? Semua yang diuraikan ulama tadi itu benar di dalam mimpinya. Bahkan bekas bunuhan, bekas lehernya dipotong masih ada. Bahkan darahnya pun masih ada keluar dari lehernya. Tapi itu dialami di dalam mimpi. Setelah beberapa lama dalam bingung ia teringat akan uangnya, maka cepat-cepat ia bangun ke WC. Kemudian ia mendapatkan uang tersebut masih selamat. Kemudian Abu Muzaffar berkata dalam hatinya, kalau aku berkunjung pada Syekh Ahmad dahulu, karena aku Ahmad lebih tua, dan kalau kepada Syekh Abdul Qadir karena beliau membenarkan kata-katanya. Jadi beliau ini pulang ke kampungnya. Siapa yang harus dia temui dalam perdagangannya ini, dalam pulang kampungnya? Apakah ulama yang paling tersohor, yang paling tua, ataukah Syekh Abdul Qadir Jailani? Ternyata beliau memilih Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi beliau setelah pulang dari perdagangannya, setelah selamat dari perdagangannya, beliau pun menemui daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sewaktu Abu Zafar sedang Abdul Qadir Jailani bukan hanya sekedar perkataannya menjamin untuk selamat, tetapi beliau ada kurang 17 kali berdoa, 17 kali mendekatkan diri kepada Allah untuk orang tersebut. Artinya apa? Bukan hanya perkataan beliau, tetapi beliau mendoakan. Bayangkan Syekh Abdul Qadir Jailani merubah suatu kejadian, dan kejadian itu beliau rubah, takdirnya Allah beliau rubah melewati ke dalam mimpi. Artinya apa? Kejadian itu benar adanya, tetapi di dalam mimpi. Sehingga ulama-ulama di sana itu mengatakan, datangilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karena dia adalah orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Muzaffar pergi berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, maka beliau melalui perkataan daripada Syekh Ahmad yang telah mengatakan kepadamu bahwa aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu 17 kali demi kemuliaan yang disembah Allah, demi kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu 17 kali dan 17 kali lagi sampai jumlah seluruhnya 70 kali sehingga terjadi seperti apa yang dikatakan Syekh Ahmad. Artinya apa? Seorang ulama tadi hanya mengetahui bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani 17 kali mendekatkan dirinya kepada Allah untuk keselamatan orang tersebut. Sehingga begitu pedagang ini menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani langsung menembaknya, langsung memberikannya suatu perkataan benar. Apa kata ulama tersebut? Aku 17 kali mendoakan ikam kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan perdagangan. Belum lagi 17 kali lagi di waktu ini, belum lagi 17 kali ini di waktu ini, sampai sekarang ini 70 kali ujar Syekh Abdul Qadir Jailani mendekatkan diri kepada Allah untuk semata-mata keselamatan orang pedagang tersebut. Artinya apa? Begitu indahnya, begitu luhurnya, begitu kasih sayangnya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an kepada masyarakatnya. Artinya inilah yang kita contoh di dalam kehidupan kita, bahwasanya kita harus memiliki kasih sayang di antara kita. Jadi kalau kita memiliki suatu kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia 90 tahun. Keutamaan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an masih banyak. Perilaku utamanya nampak jelas dan bahkan lebih terang daripada matahari di waktu zuhur. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an wafat pada hari Jumat. Ada yang mengatakan juga di hari Senin. Intinya beliau wafat tepat di tanggal 11 sebagaimana pada hari ini Rabiul Akhir. Umur beliau kurang lebih 90 tahun dan dimakamkan di dalam kota Baghdad. Sampai sekarang banyak dikunjungi para penziarah yang datang untuk berziarah dan berdoa di makam beliau
dari berbagai negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai serta memberikan kasih sayangnya dan ampunannya kepada kita semua, berkah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Allahumma ansur nafahati ridwan alaina wa amitna bi asrarati wadat ladaina. Ya Allah, sembarkanlah percikan bau harum keridhaanmu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, dan berikanlah kami segala rahasia yang telah Engkau berikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.